Sure, friends, it's a 10 seasons show. So it ran over 10 years from 1994 to 2004. It's a global phenomenon, one of the most watched TV shows in the world of all time. There's one episode in which they're discussing about helping people and what is a good deed. And the theory that was propagated in that episode was there is no such thing as a selfless good deed. Now, speakers before me, Rana and others have said you won't get anything, but you should do it. So I don't agree with them. So there's no such thing as a selfless good deed. As in now, I forget your name. What? AB. AB has donated his stem cells, and he's saved somebody's life. Right? He's given life to somebody. In society, what do we chase? We chase money, power, fame. Right? Largely, do you agree? So, those who have money want power. Those who have power want fame. It's a loop. All of this is, everybody feels that they want to become as powerful as possible. What's more powerful than God? God is the one that gives life. You are giving life to somebody. That's power, right? And the selfless part is, why do we do something? Why do we help somebody? Because we feel good. We won't do it if we won't feel good. No. So, in that episode of Friends, one of the friends wants to prove the person who told this theory wrong. So, they do something good. And then after that, they share that, oh, I'm so happy. They're like, see, you got happiness out of this. Hence, it's not selfless. So I think it's not about being selfless or not about helping people. And my takeaway from that episode, among other learnings in my life, it's about be selfish, but be selfish about the right things. What are you selfish about? If you're selfish about only your life, then your happiness is also going to be limited. That's my theory. If you're selfish about being happy, then there are many things that you will do. I derive happiness from helping people. That's why I'm in public life. So if people say that I am a selfless person, I won't agree. In fact, if you go ask my wife, she'll say I'm the most selfish person. She'll say you're so selfish about helping people in Vizag that you're not spending time with your son and your wife. So it's all perspective. And basis my minimal understanding, at this point, all you need to do is give some swab test or something. So it's a very low intervention exercise. After that, you will be registered in that list. And only when you're matched, you're supposed to come and give your stem cells. So this is a very good thing, right? It's not like you're giving blood and waiting for years. It has to be stored inside your body. When the donor match is there, then you have to go and give your... So I think it's a very easy intervention. All of us in this room at least should walk out of this room and at least try. Some of you may be ineligible because of health reasons that you can't be a stem cell donor. So I'd like to register if there is a process here. And I want to really appreciate Datri. It's very sad that in a world of 8 billion and with India 1.4 billion, we are 0.7 million of 33, which is very, very bad number. We're 2% of the donors, but we are about 17% of the world's population. So it's very disproportionate. So I think we should change that. And I appreciate Rana for bringing this to our attention. And I want to really congratulate the donor who's made his life possible. So look forward to meeting the donor and the recipient on the stage. And I think it's a nice opportunity you've given to all our students to experience this. And especially because you're all in the medical community, you will be engaging with your peers and students, patients,
So please speak about this and spread awareness. And I'd like Geetam to take a lead in being one of the early large donors in Visakhapatnam. Thank you. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇవాళ దాత్రి అని ఒక స్టెమ్ సెల్ బ్యాంకు డోనర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవాళ ఒక డోనర్ రెసిపియంట్ మీటింగ్ గీతం హాస్పిటల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఇవాళ ఇక్కడ మా అతిథిగా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్ కేఎస్ భరత్ గారు కూడా, అంటే నా పేరే భరత్ గారు, ఇద్దరు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అయితే దాని గురించి కొంత మా అందరికీ అవగాహన పెంచి అసలు స్టెమ్ సెల్ డోనర్ అంటే ఏంటి, అది ఎట్లా ఇవ్వాలి అనేది నేర్పించారు. మామూలుగా ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, ఎవరికి క్యాన్సర్ లేకపోతే చాలా తీవ్రమైన డిసీజెస్ వస్తాయో వాటికి స్టెమ్ సెల్ డోనర్స్ వల్లే వాళ్ళు మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ అవ్వగలుగుతారు, మళ్ళీ ఒక ప్రాణం పోసినట్టే. కానీ స్టెమ్ సెల్ డోనర్స్ దొరకడం మామూలుగా 10,000లో ఒకరు లేకపోతే 10 లక్షల్లో ఒకరే ఉంటారు. సో అందుకే స్టెమ్ సెల్ డోనర్స్ అనేది దేశవ్యాప్తంగా పెంచాలనే లక్ష్యంతో ఇప్పుడు దాత్రి అనే సంస్థ పనిచేస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 3.3 కోట్ల మంది డోనర్స్ రిజిస్టర్ అయి ఉంటే భారతదేశంలో 6-7 లక్షల మంది ఉన్నారు. సో మరి చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. దీని మీద ఇంకా చాలా అవగాహన పెంచాలి. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ తరపున మాట్లాడే ఏబి అనే మనిషి కూడా గతంలో ఒక స్టెమ్ సెల్ డోనర్గా పనిచేశారు. సో ఏంటంటే, ఒకసారి మనం రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఎవరికి ఏదో సమస్య వచ్చి మ్యాచ్ అయితే వాళ్ళు మనం పిలుస్తారు. దాని తర్వాత ఒక 3-4 రోజుల్లో మన స్టెమ్స్ అంటే రక్తం లాగే ఇస్తాము. అది ఒక పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు మన దగ్గర నుంచి. అది ఎవరైతే రెసిపియంట్ ఉంటారో, ఎవరికైతే ఆ జబ్బు ఉందో వాళ్ళలో ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ బ్లడ్ ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు, స్టెమ్ సెల్స్ ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. అండ్ బ్లడ్ టైప్ కూడా మారిపోతుంది. ఇవాళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డొనేట్ చేసిన అబ్బాయి పేరు గణేష్, ఆయన బ్లడ్ టైపు O+. తీసుకున్న అబ్బాయి పేరు అర్పిత్, ఆయన బ్లడ్ టైపు B+. సో ఈ O+ అంతే అనుకుంటా కదా, రివర్స్. సో అర్పిత్ O+, ఇచ్చిన గణేష్ B పాజిటివ్. ఇప్పుడు ఆయన O+ పోయింది, బాడీ అంతా ఇప్పుడు B+ బ్లడ్ వచ్చేసింది. సో వాళ్ళు రక్త బ్రదర్స్ అంటే బ్లడ్ బ్రదర్స్ అనే ఒక బిరుదు కూడా లోపల ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో అసలు ఎంత సింపుల్ అంటే, ఇటువైపు 2 స్వాబ్స్ తీసుకుంటారు మన సలైవాది, దాంతో టెస్ట్ చేసి మన సూటబుల్ అంటే రిజిస్టర్ అవుతాం. సో గణేష్ అనే డోనరు గతంలో మన క్రికెటర్ భరత్ గారిని కూడా కలిశారు. సో ఈ ఈవెంట్ కి ఆహ్వానించిన వెంటనే తప్పకుండా వస్తానని నేను చెప్పడం మాకు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే ప్రధానంగా నా దగ్గర కూడా ఇక్కడ రావడానికి ఎందుకు పిలిచానంటే, మీడియా మిత్రులు ఒక క్రికెటర్ ఒక రాజకీయ నాయకుడు పక్కన నుంచున్నారంటే ఇంకా ఎక్కువ మందికి మీరు స్ప్రెడ్ చేస్తారు. అది మాకు కావాల్సింది. ఎక్కువ మందికి ఇది అవగాహన పెరగాలి, ఎక్కువ మంది దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక ప్రాణం ఇవ్వడం అంటే దానికన్నా గొప్ప బలం ఎవరికి ఉంటుంది? డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడే 2 కుటుంబాలు కలిసి వాళ్ళ ఎమోషన్స్ చూస్తుంటే అందరికీ మనసు పులకరించింది. మనకు కూడా ఇట్లాంటి ఒక గొప్ప అవకాశం ఎప్పుడున్న జీవితంలో దొరుకుతుందా అని. దానికోసం రక్తం ఇవ్వడం అనేది చిన్న విషయం. రక్తదానం అనేది మన పిల్లలు చాలా మంది చేస్తున్నారు, కానీ డైరెక్ట్ గా ప్రాణం పోయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. కాబట్టి అందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నాము. మా దగ్గర ఉన్న పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అవ్వమని కోరాము. అంతేకాకుండా విశాఖపట్నంలో కూడా స్టెమ్ సెల్ డోనర్స్ ముందస్తులో ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మా మిత్రుడు భరత్ గారు మాట్లాడారు. నాది 2 భరతులు రిజిస్టర్ అయ్యారు. ఇది కూడా ఇది మా కార్డు. అది నేను మాట్లాడిన దాంతో అడిగిన క్వశ్చన్స్. ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ కి నన్ను భాగస్వామ్యంగా చేయడం నాకు చాలా ఆనందకరంగా ఉంది. అది మన దాత్రి ఫౌండేషన్ త్రూ గీతం కాలేజ్ లో అవి మన ఇంటి నుంచే అవేర్నెస్ దేశవ్యాప్తంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి గీతం వాళ్ళు తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్ కూడా చాలా అద్భుతమైంది. అండ్ దీనికి నేను అందరూ భరత్ అన్న నేను అందరూ రిజిస్టర్ అయ్యాం. అండ్ యంగ్స్టర్స్ అందరూ ముందుకొచ్చి మంచి విషయాల్లో పాలు పంచుకోవాలనేసి ఉద్దేశంతో గీతం అండ్ భరత్ అన్న ప్లస్ ఈ యొక్క ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో రాత్రి వీళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. అండ్ యంగ్స్టర్స్ చాలా ముందుకి ఇంకా మంచి పనులు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. అడగండి, ప్రశ్నలు అడగండి. ఇబ్బంది ఏం లేదండి. మామూలుగా ఏంటంటే రక్తం ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఏమంటాం, 3 నెలలకు ఒకసారి రక్తం ఇవ్వండి, దానికన్నా ఎక్కువ ఇవ్వద్దండి. కానీ స్టెమ్ సెల్స్ నెలకు ఒకసారి ఇవ్వచ్చు. అంటే సంవత్సరానికి 12 సార్లు ఇచ్చినా సరే మనకి ఏమాత్రం ఇబ్బంది ఉండదు, బాడీలో మళ్ళీ రీజనరేట్ అయిపోతుంది. కానీ మనం ఇచ్చేటప్పుడు డోనర్స్ ఉండాలి కదా. మనం మామూలుగా రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన గణేష్ అనే డోనరు 2017లో అప్పుడే పెళ్ళైంది, అప్పుడు రిజిస్టర్ అయ్యారు ఆయన. కానీ ఆయనకి పిలుపు వచ్చింది 2021లో, అంటే 3 ఏళ్ల క్రితం. 2021లో
చిన్న బాబు కూడా పుట్టినట్టున్నారు. అప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళు డొనేట్ చేయడం జరిగింది. సో దీనికి అసలు ఇబ్బందే లేదు. ఇన్ఫాక్ట్ నేను కూడా ఇంత సింపుల్ అని నాకు కూడా తెలియదు. ఎంతో కొంత ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, నాకేదో తినిపిస్తారు తాగిపిస్తారు అనుకున్నాను. కానీ వీళ్ళు వచ్చేసి ఇటువంటి స్వాబ్ తీసుకున్నారు. మన ఫుల్ ప్రాపర్ హెల్త్ లో ఉంటే పర్ఫెక్ట్. ఏదైనా కొంత డెఫిషియన్సీస్ ఉంటే దానికి సరిపడగా వాళ్ళు ఏదైనా కొన్ని సప్లిమెంట్స్ ఇస్తారో అది తీసుకుని మనం స్టెమ్ సెల్స్ డొనేట్ చేయగలుగుతాం. ఇంకా డన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ బ్రదర్.